नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह परमार और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। एक ऐसा संगठन जो पिछले 100 वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक काम कर रहा है। श्री तापी ब्रह्मचर्याश्रम सभा के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंचामृत कार्यक्रम के माध्यम से भव्य समारोह। पिछले 100 वर्षों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही दक्षिण गुजरात की प्रतिष्ठित संस्था श्री तापी ब्रह्मचर्याश्रम सभा के श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती विद्या संकुल में शताब्दी समारोह के तहत पंचामृत कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी श्री डॉक्टर कनुभाई मवानी एवं श्री जीवराज भाई सुरानी, संस्था के संस्थापक श्री के स्वामी आत्मानंद सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह की अध्यक्षता सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब ने की, जिन्होंने 975 सीटों वाले अत्याधुनिक तापी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इसके अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पंसेरिया और राज्यसभा सांसद श्री गोविंद भाई ढोलकिया द्वारा संस्थान की 100 साल की सफलता की यात्रा को समेटे शताब्दी कर्मा स्मारिका का विमोचन किया गया। विशेष रूप से शताब्दी महोत्सव समिति के सह संयोजक एवं विश्व रिकॉर्ड समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश भाई नवडिया के मार्गदर्शन में शताब्दी समारोह के अंतर्गत संस्था में वर्ष भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति, धर्म, परिवार भावना, सहकारिता जैसे विविध विषयों पर संस्था के 15 विभागों में 227 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एवं यूनिवर्सल अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में शामिल किया गया, जो संस्था के लिए गौरवपूर्ण घटना है। समारोह का उद्घाटन सूरत नगर निगम के महापौर श्री दक्षेश भाई मावानी और लोकसभा सांसद श्री मुकेश भाई दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में किया तथा सूरत भाजपा अध्यक्ष परेश भाई पटेल ने भी इसका उद्घाटन किया। विधायक श्री किशोर भाई कनानी, प्रवीण भाई घोघरी, श्री कांति भाई बलार और श्री विनोद भाई मोडिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री तापी ब्रह्मचर्याश्रम सभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर ब्रिजलाल मवानी, सचिव श्री हेमंत भाई टोपीवाला, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश भाई नवदिया उपस्थित थे। इसके अलावा पूरे वर्ष शताब्दी वर्ष मनाने के लिए शताब्दी महोत्सव समिति के संयोजक श्री डॉक्टर गिरीश भाई शाह, सह संयोजक श्री डॉक्टर मुकेश भाई नावडिया, संस्था के महाप्रबंधक श्री बाबू भाई कोटिया, परिसर निदेशक श्री प्रवीण भाई नसीट, विभिन्न विभागों के प्राचार्यों के साथ साथ संस्था में कार्यरत 700 से अधिक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत इस संस्थान के 15 से अधिक विभागों में आज 12,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। आज के शताब्दी महोत्सव के समापन अवसर पर संस्था के ट्रस्टियों एवं पदाधिकारियों के साथ साथ सभी कार्यरत कर्मचारियों ने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्था को नए आयाम पर ले जाने का प्रोग्राम उपस्थित रहा तो શું કહેવા માંગો છો? શ્રી તાપી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ સભાની સ્થાપના સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી 7 મે 1924ના રોજ કરી અને તેમના 100 વર્ષ પૂરા થયા 7 મે 2024 અને ટ્રસ્ટી અને તમામ હોદ્દેદારોએ નિર્ણય કર્યો કે આપણે શતાબ્દી વર્ષ તરીકે 2024-25ની ઉજવણી કરીએ અને 2024-25ની આ ઉજવણી શરૂ થઈ અને શતાબ્દી વર્ષ એવું નામ આપવામાં આવ્યું અને ધીમે ધીમે અમે આખું વર્ષ એટલે આ 7 મે 2025 101 વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે 227 કાર્યક્રમો અમે સુપેરે પાર પાડ્યા અને આ ટ્રસ્ટના આદ્ય સ્થાપક એવા સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતીના 2 પૌપુત્રો આજના કાર્યક્રમમાં હાજર છે, એનું પણ અમને ગૌરવ છે। આજે 100 વર્ષ પૂરા થયા, બહુ ઉપર ચઢાવ નીચે આવ્યા છે, તો કેવું લાગે તમને? ખરેખર તો જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે સ્વામીજીનો મુખ્ય હેતુ હતો એ શિક્ષણ અને આરોગ્ય હતું અને ગૌશાળાનો હેતુ હતો અને એ વખતે એમને નેમ કરી અને જ્યારે આઝાદી પહેલાં 1947માં શ્રી ગોવિંદ આર્મી કોલેજની સ્થાપના થઈ અને આ સ્થાપના પછી આઝાદી મળી અને પછી ધીરે ધીરે શિક્ષણની ભૂખ પણ આપણા સમાજમાં ખાસ કરીને આ ગુજરાતની અંદર વધી અને એ શિક્ષણનું કાર્ય કરવા માટે સ્વામીજીએ 100 વર્ષ પહેલાં જે વિચાર કરેલો એ અમારા ટ્રસ્ટી મહોદય, અમારા તમામ હોદ્દેદારોએ સમય યાત્રે એમને આગળ ધપાયો। ખરેખર તો કોઈ પણ સંસ્થાના 100 વર્ષ પૂરા કરે ત્યારે એ વૃદ્ધ થઈ જાય કહેવાય, પણ અમારી સંસ્થા ક્ષીણ થઈ નથી, કારણ કે જેના વાહકો આવ્યા એ હંમેશા ઉમંગ, તરંગ અને કામ કરવાની ધકાશવાળા આવ્યા અને આજની વાત કરું તો છેલ્લા હું જ્યારથી આ ટ્રસ્ટમાં 1995માં હું આ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી તરીકે આવ્યો ત્યારથી અત્યારે લગીને જેટલા મારા પ્રકલ્પો શરૂ થયા એ પ્રકલ્પોનું મેં એવરેજ કરીએ તો 3.5 વર્ષમાં એક નવો પ્રકલ્પ અમારે ત્યાં એટલે શ્રી તાપી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ સભા એટલે કે શ્રી સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી વિદ્યા સંકુલની અંદર અમે શરૂ કરી શક્યા અને ખરેખર એ જે બધા ટ્રસ્ટી હોય કે વિચારણા
રચના કરી અને હાલમાં જે એની કામગીરી કરી રહ્યા છે એમાં ડૉક્ટર કનુભાઈ માવાણી, શ્રી જીવરાજભાઈ પી સુરાણી, અમારા હાલના પ્રમુખ ડૉક્ટર વજુભાઈ માવાણી, અમારા મહાનગર મંત્રી હેમંતભાઈ ટોટીવાલા, ખજાનશ્રી માન્ય શ્રી દિનેશભાઈ હોય, કે પછી અમારા ઉપપ્રમુખ રાકેશભાઈ જૈન હોય, કે અમારા ટ્રસ્ટના મેનેજર બાબુભાઈ કોટડિયા હોય, સવારથી સાંજ સુધી ફક્ત અને ફક્ત તાપી બ્રહ્મશ્રી આશ્રમ અને સ્વામીજીના સપનાની ચિંતા કરી અને આને કારણે અમે આટલા કાર્ય કરી શક્યા એ અમને આનંદ છે. અત્યારે અમારે આ કેમ્પસની અંદર 12,000 સ્ટુડન્ટ અત્યારે વિવિધ ફેકલ્ટીની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 850 કરતાં વધારેનો સ્ટાફ આ સંકુલનની અંદર શૈક્ષણિક કાર્ય સાથે જોડાયેલો છે અને ખાસ કરીને એમ જો આયુર્વેદિક કોલેજની વાત કરું તો સમગ્ર ભારતની અંદર અમારો આયુર્વેદિક કેમ્પસ આજે ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે. શું મેસેજ આપશો આ સિવાય કંઈ બીજો તમારી સંસ્થા કરી? ચોક્કસ હું આજના દિવસે 100 વર્ષની જ્યારે અમે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા તમામ ટ્રસ્ટોએ ફ્યુચર માટે, ભારતના વિકાસ માટે અને બાળકોના ઉત્થાન માટે તાલ છે તાલ મિલાવીને આધુનિક પદ્ધતિ શિક્ષણનો અમલ કરીને બાળકોને શિક્ષણ આપવું છે. કરવામાં આવ્યું છે તમારે શું કહેવું છે? અને સીઆર પાટીલ સાહેબ જે હાજર હતા. આજે સી.આર. પાટીલ સાહેબ, સુરત, દક્ષિણ ગુજરાતના બધા ધારાસભ્યશ્રી, એમએલએ અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ આ સંસ્થામાં હાજર હતા. શ્રી તાપી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ સભા, શ્રી સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી વિદ્યા સંકુલ 100 વર્ષ પહેલાં આની સ્થાપના થઈ. જ્યારે શિક્ષણ અને આરોગ્યનું આટલું મહત્ત્વ નહીં હોય ત્યારે એટલે દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા એક સંતે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એક નાનું બીજ આજે વિશાળ વટવૃક્ષ બન્યું છે અને આ 100 વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે આ સમગ્ર વર્ષ અમે શિક્ષણ, સહકાર, ધર્મ અથવા તો સંસ્કૃતિ આવા જુદી જુદી થીમ લઈ પર્યાવરણ પર 127 કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું અને આજે 55મો આ અમારો અંતિમ કાર્યક્રમ છે.